असां पहले गल बयान की ना वो ही बुनियादी नुकता है कि जिहड़ा बंदा खुद इन्हां चीज़ों नूं यानी इन्हां हस्तियां नूं इस तरह मनदा होवे जिस तरह मुसलमानों के अकायद ने, वो तो इन्हां चीज़ों नूं पेश करके तो जिस तरह तुसीं दसदे हो बच्चों के ज़हन च जां कम इलम लोगों के दिमाग दे विच इहो जिहियां गल्लां मजीद भर के उन्होंने बदजन दीन तो नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये तो मनते ही नहीं है हकीकत जे, मैं की बिना तो नहीं कह रहा, तुसीं खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, अगर अज नहीं किया कुछ दिनों कर लोगे। तुसीं सुनो उन्हां दियां गल्लां जी, जिहड़ी तुसां गल सुनाई है ना उहदे विच ही इस गल की दलील मौजूद है, सबूत मौजूद है कि तुसीं उहनूं पुछिआ सवाल बई क्या तुसीं इन्हां चीज़ां नूं इंज मनदे हो जिस तरह बयान करन लगे, तो 3-4 दफ़ा उन्हें तुहाडे सवाल नूं अवॉइड किया। उसदे बाद उन्हें फिर आख्या कि नहीं असीं तो नहीं मनदे, असीं तो किताबां लिखियां पेश करदे हां। भाई जिहड़ियां किताबां या जिहड़ियां रवायतां तुसीं पेश पे करदे हो उन्होंने तो अगले भी तो कहते हैं गप्पां ने, और वो तो अगलियां दे नज़दीक भी हुज्जत नहीं है, वो तो अगलियां दे नज़दीक भी गलत गल्लां ने। फिर तुसीं क्यों पेश करदे हो लोगों को बदजन करने वास्ते? लामा साहब की बात सही आ रही है सारे, थोड़ी सही जी आ रही है लामा लेकिन आ साहब रही बात अल्लामा बस साहब है। ड्राइव करते ने आवाज ठीक आ रही। इन्हों जरा घट आ रही सी। उस्ताद जी बैठे हो? नहीं हो सकता मैं आवाज आ जानी हूँ मिस्टर अक्सर आ जाओ लामा साहब यार। की आवाज ऐसे भी आ रही है, टोल मर्दनिया की क्लास से भी जा रही है। लामा साहब तोड़ो तोड़ जा अच्छा रही हुण आ रही बात? है। जी जी थोड़ा ना मैं जेब च पाया सी मोबाइल के सिग्नल भी इत्थे घट जेब च जाना हो रही ज़्यादा डाउन हो जाए। मैं कह रहा सी कि ये जिहड़ा तुसीं गल सुना रहे सो उहदे विच ही इहदी दलील मौजूद है, सबूत मौजूद है कि ये बंदे खुद अगर ईमान रखते होण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मासूम ज़ात दे उत्ते या अहले बैत दे बारे या सहाबा दे बारे ये अच्छे ख्यालात रखते होण, वो क्यों इहो जी चीज़ पेश करन जिहड़ी कि साडे नज़दीक भी अहले इस्लाम दे नज़दीक भी वो मजरू चीज़ है, सही नहीं है, वो ज़ईफ है, मौजू है, मन घड़त है, असीं उहनूं गप समझने आ, फिर भी वो बार बार दोहरा रहे हैं। तो तुहाडे हार दा बंदा या कोई नौजवान बच्चा जिन्हों इलम नहीं है वो सवाल करता है तो उन्होंने कहते ने पहला तो टालते ने, जिस तरह तुसीं दस्सिआ 3-4 बारी उन्होंने टाल मटोल को काम लिया तो फिर खीर ते ना हल्का जिहा कह दिता नहीं नहीं असीं तो इहनूं गलत मनने आ, बस किताबां पेश पे करने। तो दरअसल उन्होंने मकसद है ये कि लोगों नूं इस्लाम दी पूरी बुनियाद तो लैके हुण तक सारे दे उत्ते लाइने नसक खिंच के अमली तौर पर और एक नवा दीन पेश करना, एक नवा मजहब पेश करना, नवी शख्सियत नूं पेश करके लोगों नूं उहदे पिछे लाना, यह असल उन्हां दा एजेंडा। मुसलमानां दे लिटरेचर नूं पहले ही जिहड़े हज़रत साहब ने वो मतलब कंडेम करके गए ने ना, उन्होंने कहा कि मेरे दावे की बुनियाद हदीस ते है ही नहीं, हदीस नाम ही मसला रहा। कुरान कुरान दे बारे भी उन्होंने यह अकीदा है कि जेड़ा कुरान वो दावे तो पहले पेश करते सी, यानी जो दे मानी बयान करते सी, इल्हाम होने तो बाद उन्होंने चेंज कर दिता वो मानी। ਜਿਹੜੀਆਂ आयतां तो हयात मसीह साबित करते सी ਉਹੀ आयतां बदल के उन्होंने वफात मसीह करना शुरू कर दिता मानी। क्यों? इल्हाम की बिना उत्ते वो कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ हदीसां मेरे इल्हाम के खिलाफ होणगियां या इस कुरान के खिलाफ होणगियां उन्होंने मैं रद्दी समझ के सुट देंगा, ठीक। तो कुरान के भी माने वो ने ਜਿਹੜੇ मैं बजरिया इल्हाम करांगा, सारी बुनियाद ही खत्म कर दी ना। हुण साडे कोल तां कख भी ना रह गया। फिर कुरान दे वो मैं नहीं सही ने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इल्हाम बयान करे, तो हदीस उंज कोई उसकी हैसीयत ही नहीं है। ਇਹਦਾ रिजल्ट है वे, कंक्लूजन है वे कि उन्होंने बेटे ने कहा कि अब दुनिया में कोई कुरान नहीं सवाए उसके जो मसीह मौद पेश करे, कोई हदीस नहीं सवाए उसके जिसकी तस्दीक मसीह मौद। तो मुसलमानों की बुनियाद कुरान और हदीस ते यह दो चीज़ां ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ां कुरान और सुन्नत तुहाडे कोल छड्ड के चलांगा, इन्हां दोवां नूं ते पुट दिता जड़ तो। एक बंदा आख्या भी जो ये आखेगा बजरिया
ਇਲਹਾਮ ਬਦਰੀਆ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ, ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਸਈਦ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਸਨ ਖਲੀਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਜ ਉਹ ਸੀ, ਇੰਜ ਇਹ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਭਾਂਪ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਕੱਠਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ था, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ हर रोज एक मिर्जा साहब का हवाला पेश करता है, जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं नबी, ये शख्स कि मैं नबी, कि ये शख्स नबी और रसूल होने का दावा करता है, हालांकि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। उत्थे वो ये चीज़ प्रीच कर रहा होंदा है हुसैनी साहब की ब्रॉड ते कि मिर्जा साहब ने कोई ऐसा दावा किया नहीं, लेकिन खुद ही बंदा अपनी ब्रॉड ते, मैं शहनशाह वान साहब की गल करना, कल मैं उन्होंने सुनता था पे वो बिल्कुल टोटली तो अपोजिट दलाइल दे चलने। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋ ਟੋਕ ਮੌਕਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਈਵਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਅਹਿਲੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਏ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ? ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਿਆ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਹਿਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਉਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਜੋ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤੀਲੀ, ਜਾਏ ਕਰਾਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਲਵੇ, ਬੋਟ ਲਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਢਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀਆ ਵੜ ਜੇ, ਸਾਊਦੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਹਜ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਨਾ ਦੇ, ਯੁਗੰਡਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਆਖਿਓ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ ਪਰਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਾਂਟ ਜਾ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਆਇਨ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜੇ। ਦਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਨ ਨੇ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਚ। ਤੂੰ ਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮਲਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੋ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 10:30 ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਗਜ਼ਾਲਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਖਾਨਾ ਮੁਹम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, इसके ये मैनी है लैसा मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिद दुनिया वलाकिन हुवा अब्बु लिर्रिजालिल आखिरा। यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਖਾਨਾ ਮੁਹम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਜਾਲੁ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਰਜਾਲੁਲ ਆਖਰਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਹੀ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਬਰ ਸਾਈਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 5-6 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਲਤੀਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਜਾਲੁ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਨੇ, ਰਜਾਲੁਲ ਆਖਿਰ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਨੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਕਾਨਾ ਮੁਹम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਟਕਲ ਪੱਛੂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ पे लाते हो अटकल पच्छू? रूहानी तौर पर हैं, सूरा कौसर की तफसीर करके देखें, फलानी सूरत पढ़ के, सूरा जुमा पढ़ के देखें, और TMC एक हो सी उन्हें क्या क्यों तुसी ये काम करते हो? जो कुरान ने दसिया उहदे ते रवो काफ़ी है। मौत वाक़या हो गई इन्हां दी 1.5 घंटा उस इबारत नूं एक्सप्लेन नहीं कर सके। कदे उधरों वर्का पढ़ते सन, कदे उधरों वर्का पढ़ते सन, कदे TM ने कोई अद्धा घंटा भन्निया, फिर वो की नाम उन्हां दा अब्दुल बासित साहब ने जोर मारिया, फिर दूजा सबर साइड आ गया, फिर एक ट्रुथ सीकर लगा रहा, किसे दी पेश नहीं गई है। क्यों भाईजान? कुरान के खिलाफ ये सारा लिटरेचर लिखा है, और वो ऐसा लिटरेचर है जिहदी अपनी अख दूजी अख नाल नहीं मिलती है। तो शहनशाह वान भी यही दस रहे लोगों को कि इस लिटरेचर च तुसीं की बनाना है, इजराए नबूवत मनवाना जे कि खत्मे नबूवत मनवाना जे। मैं दावा करना मिर्जा साहब नबूवत का दावा किया ही नहीं। तुसीं अगर मिर्जा साहब का नबूवत का दावा वहा दो, मैं तुहानूं 1000 यूरो नाम दे देंगा। नहीं कर सकते पेश, जिथे दावा किया उत्थे नाल ही इनकार भी किया है। तुसीं ये वहा दिओ कि उन्हें इनकार किया, मैं उन्हां दा दावा भी वहा सकना, इनकार भी मौजूद है। तुसीं इस लिटरेचर को छोड़ छाड़ के अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। 2 चीज़ां मैं तुहाडे कोल छोड़ के जा रहा, इन्हां नूं फड़े रखो ते कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक गुमराही दी सारी बुनियाद ही है, उन्हां नूं छोड़ के कुरान अहले बैत इतरत ही अलहदा है, ये रवायत अलहदा है। दोवें चीज़ां ने कुरान और सुन्नत, नबी दी सुन्नत। जिहड़ी इतरत अहले बैत नबी दी सुन्नत तो बाहर है। इतरत अहले बैत नबी दी सुन्नत अंदर ही है ना, नहीं बिल्कुल विच ही आ जांदी है। असल सुन्नत ही अहले बैत है। 2 चीज़ां बुनियाद ने। हाँ हाँ, कुरान ने जो बयान किया साहिब कुरान ने वही उम्मुल मोमिनीन ने किसी पूछा भी नबी पाक दा इखलाक क्यों ना, कि तुहां कुरान नहीं पढ़िया? जो कुरान वही नबी पाक दा इखलाक है, तो वही नबी पाक दी सीरत है, वही सुन्नत है। नबी पाक 2 चीज़ां दे के गए ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਨਵੇਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਨੇ। मिर्जा साहब आने ने जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी मर्द के बाप नहीं है, पर आखरत के मर्दों के बाप हैं। ए परसों चौथ मैनू आख्या सी एक ने, मैं दसना आखरत के मर्द किहड़े ने? मैं क्या दस,
ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਟੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਖਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਹਾਬਾ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿਨ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿकुम, ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵੇਖ ਲੋ ਆ ਕੇ ਅਮਰ। ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਸਲਾਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਟ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਕਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ, ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ, ਉਹ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਡਨੈਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਸਅਤ ਬੜੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਾਮੀਅਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬਦਦਿਆਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੈਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੈਤ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, या ये ना कहोगे उन्होंने सारी गल पहलू से हैं, दूसरे पहलू से नहीं। आप समझते नहीं ना, आपके पास चश्मा मार्फत अहमदी नहीं है। ठीक है, तुसी लुकमा तुहाडा आ गया। मैं ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਤਰਾਦਫ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ, ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਖਿਲਵਾੜ। ਜੀ ਜੀ, ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ले। अच्छा तलिक खुद जजमेंट नहीं देनी चाहिए, हर बंदे का हक है कि वो कुरान पर गौर करे। कुरान पर माशाअल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੇ ਚੀੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵਾਈਟ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਾਓ ਮਿਊਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई की हाल? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੀ। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕੀਦੇ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ 'ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅਕੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬਾਦ ਮਿਨ ਰਜਾਲਿਕਮ ਵਲਾਕਿਨ ਰਸੂਲੁल्लाह व खातमुन नबीयीन, दूसरे पासे लिखਿਆ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਨਾ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਬੀਆਂ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਬੀਆਂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਨਬੀਆਂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋ। ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਇਹਦੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ख़त्म करने वाला। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ख़त्म ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ख़त्म ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼त्म ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼त्म ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਖ਼त्म ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀਆਂ ਕੋ ख़त्म करने वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤੀ ਵੀ ਨਬੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮਤ ਅਗਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਉਲਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੀਏ ਤੋ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ? ਗੌਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਝੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ना कोई नया ना पुराना, इसकी क्या तशरीह है? तशरीह यही है कि सिलसिला जो है ना, इनके सिलसिले से बाहर नहीं आएगा कोई, ना कोई नया ना कोई पुराना। ये कितने लिखा है कि नया भी जो आएगा वो उनके सिलसिले से बाहर नहीं आएगा। इनके सिलसिले से? मिर्जा साहब के? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਂਦੇ ਕੋ ਪੋਟੈਂਟ ਜੈਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ
یہی آیت ہے نا وہ اس طرح سٹارٹ ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے، ولیکن لیکن وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ہن رسول ہون دا مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو لیکن جب بھی آتا ہے تو ایک اس لیکن سے پچھلے حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا تو اس کے برعکس ہوتا ہے یا کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیکن کا لفظ آتا ہے. اب قرآن مجید میں اگر آپ کسی مطلب یہ ہے کہ ربط کے بغیر تو آیات نہیں نہ ہوتی، تو اس سے بھی آپ ذرا غور کریں. یہ جو آپ اگر یہ لے لینا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مثلا میں اگر ایک سینٹینس کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن صبح میں نے اسکول جانا ہے. اب بھوک لگی ہوئی ہے اور صبح اسکول جانا ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو قرآن مجید تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بے وزنی الفاظ رکھے یا بے وزنی آیات رکھے. تو یہ جو مضمون ہے یہ آپ اس میں تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اور تعلق یہی ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے اپنی امت کا، اور اس کی روحانی امت کو خیر امہ بھی کہا ہے. یعنی یہ جو یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ خاتم النبیین نہ صرف وہ رسول ہیں بلکہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، یعنی ان کی جو اولاد ہے مرزا صاحب وہ سب سے اعلیٰ روحانی مرزا صاحب نے ترجمے طرف نا ختم کرنے والے ہیں. یہی بات ہے نا، سلسلے کی بات ہے نا، یہی تو میں نے آپ کو بتایا، ان کا سلسلہ جاری ہے. اس امت میں زیادہ انبیاء کا آنا رسول اللہ کی حد تک ہے، اس کی تشریح بھی کروا دو لگے ہاتھ. وہ جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ در بدر یعنی بار بار آنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نبوت میں جو بار بار رسول آئے کم وقفے کے ساتھ آئے، اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے، یعنی ان کی تعلیم اتنی اعلیٰ اور عظیم تھی کہ ان کے علماء بھی بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے، اور علماء اور مجددین کے ذریعے یہ جو ہے امت بھلائی کے رستے پہ رہی اور کافی عرصہ تک رہی، ورسز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ اس میں بار بار نبی بھیجنے پڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی بھیجے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا ایک وہ زمانہ بھی بتایا جس میں یہ زوال پہ چلی جائے گی، جس میں وہ گمراہی کی انتہا پہ چلی جائے گی، اور وہ زمانہ کافی عرصہ ذرا بعد شارٹ آنا تھا. کرو نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر کرو نا شارٹ سر. ہاں جی، تو وہ بڑے عرصے بعد آنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں، لیکن وہ آنا تو تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ وہ یہ یہود کی مانند ہو جائے گی، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਬط ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ. ایک اور تھلے سوال ہے، ایک سے زیادہ نبی اس امت میں آ ہی نہیں سکتے، اس کی تشریح کرو. ایک سے زیادہ نبی، ایک سے زیادہ نبی اس امت میں آ ہی نہیں سکتے، اس کی تشریح. یہ کیا ہے؟ اوپر صاحب دا بیان ہی ہوئے گا نا، انہوں نے تھلے کون سی لکھا جگہ کا ہے، کس حوالہ ہے، کون سے والا، یہ بتا دیں ذرا. بہرحال ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ مرزا صاحب نہ تو یہاں تو پھر مرزا صاحب دے اگینسٹ ہو ادھر نہیں، والا. وہ بہرحال دیکھیں اس طرح تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا، یہ جو اس طرح کے ایلیگیشنز لگانے کا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا. نہیں اگر ایک مرزا صاحب واضح الفاظ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ وہ بات ہے، میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ جس سے یقین کریں کہ میرا خدا پہ ایمان جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے جب یہ میں باتیں کرتا ہوں، اور جو مطلب جو سمجھتا ہوں حضرت مسیح موعود کی کتابوں سے جو بات سمجھی ہے، اس سے میرا ایمان بہت بڑھ گیا خدا پہ اور اسلام میں. اور یہ میں بات بالکل دل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہیں، اور جو سمجھ آئی ہیں اس سے ہر چیز ایک کنیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ خدا کی تعلیم پرفیکٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی تکرار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب میں اپنے مخالفین کو دیکھتا ہوں، ان کا تو یہ حال ہے کہ نبی آنا نہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. ایسے مذہب پہ
और मेरा एक वक्त ज़माना ऐसा भी था कि मैं बहुत इस प्रॉब्लम में था। मेरी भी काफ़ी सोच जो है ना मुल्हिदाना साइड पे चली गई थी कि यार ये क्या मज़हब है कि यार जो है नबी ने आना नहीं है और नबी ने आना भी है। और साथ ही फिर जो मैं मौलवी हज़रात की बातें सुनता था, मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती थी कि जिससे मुझे परफेक्शन नज़र आए इस्लाम की तालीम में। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹੋ। नहीं, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ क्योंकि ਕੇ वो इतना- उस वक़्त में ना मैं जो है काफ़ी हद तक इस्लाम पे भी गौर करता था, ठीक है। तो फिर मैंने काफ़ी गौर किया और फिर मेरे ना एक टीचर थे जो वो MIT जो है, MIT यूनिवर्सिटी जो USA की यूनिवर्सिटी है, कंसिडर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें इंजीनियरिंग में, वो जो है ना वो अक्सर जो है वो मेरी उनसे डिस्कशन होती थी, वो इस तरह के सवाल पूछते थे। फिर मुझे कहते थे कि जी आप ये बताओ कि कौन सा आलम है इस्लाम में जिसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो क्योंकि हम अक्सर जो है टीवी पे उलमा वगैरह जो है वो हम यही देखते थे, जो ये मुसलमानों के उलमा हैं। मुझे ये तो होता था कि कम अज़ कम इस्लाम जो है उसमें कोई ना कोई उलमा में सच्चाई तो होगी, आखिरकार इस्लाम के उलमा है। जो उस वक़्त जो हमारे जो खुलफा के जो थे ना वो उस तरह अवेलेबल नहीं थे जो मैं कि ऑनलाइन में देख सकूँ। ज़्यादातर टीवी पे मैं इनके लोगों उलमा के देखता था, तो मैं फिर उनका मुझे जवाब नहीं मैं दे पाता था कि कौन सा एक आलिम है, कोई एक इर्द गिर्द आलिम दिखा दो। तो बहरहाल उसके बाद लेकिन मैंने किताब पढ़ी थी हज़रत मसीह माऊद की लेक्चर लाहौर, और उसने मुझे बहुत जो है ना इम्प्रेस किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने जो बातें बताई थी ना कि खुदा तक पहुंचने का जो ज़रिया है, जिस मज़हब में सबसे ज़्यादा ज़रिए हैं खुदा तक पहुंचने के, वो सच्चा मज़हब होगा। और जितने मज़ाहिब बाकी देख लें जी, नबूवत बंद हो गई, जो इल्हाम बंद हो गए, खुदा ताला बात नहीं करता, पहले बात करता था बात नहीं करता, बड़ा ईजिली आप कंपेयर कर सकते हैं। और फिर ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰੋਡ ਤੇ? हाँ कई दफ़ा। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੋਰਿੰਗ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ। अच्छा ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ चलो, ਮਿਹਰਬਾਨੀ शुक्रिया ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ पॉइंट पे ही रह रहे हो, अगर आप गौर करेंगे तो पॉइंट पे ही रह रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਾਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ देखें, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿੰਡੀ अगर ਪੱਟੀਆਂ। आप मुझे पता है कि उनके टीचर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन जो आमिर लेक्चर साहब इधर जो बैठे हुए हैं, उनका प्रेशर है आप पे, तो आप ट्रुथ थोड़ी सीकर सी साहब, आपको बातें करनी पड़ी हैं जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ नहीं ਮੇਰਾ नहीं ਕਿਸੇ है ਦਾ ਕੋਈ प्रेशर। pressure नहीं। वो तुसी डिजाइन नहीं ना करोगे। आपका रवैया बहुत फर्क होता है दूसरी ब्रॉड्स पे, मुझे नजर आ रहा है। आपको ये ट्रुथ बातें सीकर करनी साहब, ਨਹੀਂ ਰਵਈਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਈਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੌਫਟਨੈਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੌਫਟਨੈਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਘਰ ਸਾੜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੀਦੇ ਦੀ ਬੈਤ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਇਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, तीसरे ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ वही चेंज, और एक दो चार चीजें इस रंग में है, वो मुझे इस बता दें, तौर से है, इस तारा के रंग में है, ये वो मुझे बता दें। इस तो तारा की तो ज्यादा आपने मुझसे ਵੱਡੀ बात ਗੱਲ, नहीं की। ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਨਾ, इससे इस तरह ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਬੀ को, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਪੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਜੂ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ नहीं, मैंने तो मतलब आपको बड़ा मोर डायरेक्ट कर जवाब देता। दिया तो है, फिर वो मुझे ये दसो, ये बता दो आमिर मुझे नबी जो साहब की वजह से आपको ये मिर्जा बातें साहब करनी ने, पड़ी हैं। I नहीं understand। कोई बात नहीं, यकीन करो, अगर चाहते लामा साहब ने, नहीं मैं मतलब अल्लाह दी मैंने तो कसम, बड़ा अल्लाह आप जानदा तो मुझ पे वो इल्जाम सच्चा ला जानदा। रहे हैं जो मैंने ਮੈਨੂੰ ਦੋ बात ਤਰ੍ਹਾਂ की। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨਾਲ। देखो कोई मैं ही अर्ज करना
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਪਿਓ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਟਕੇਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। आप करें, आप इख्तलाफ का हर है, लेकिन पर्सनल अटैक्स ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ चले personal ठीक है, छोड़ दें इस बात को। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਕੁਛ ਚਾਰ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਮਿੰਟ मैं- ਹੋਲਡ या ਔਨ, फिर मैं ਜਸਟ इजाजत ਵੇਟ लेता ਕਰ ਲਓ। अगर ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ प्लीज जाओ जी ठीक है जी, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी और ने गल नहीं करनी नहीं है ट्रुथ सीकर साहब, एक सेकंड, एक मेरा हाँ जी। सवाल है, जिस चीज से जी, जी। मुतासर हुए नहीं, आपने कहा, आप भी वैसे अच्छे इंसान हैं अबू अली साहब, आप वो- भी अच्छे इंसान हैं वैसे, आप जिस बात से मुतासर हुए वो थे लेकिन मैं आपको भी कहूंगा कि लेक्चर्स आप लाहौर, ना लीजिएगा। लेक्चर्स नहीं, किसी का असर नहीं होता। मैं ना बुआरी साहब सिर्फ एक गल पूरी मिस्टर करना एक्स, एक सेकंड, प्रीचिंग सेशन स्टार्ट कर दिएगा। ट्रुथ सीकर साहब, आपने कहा लेक्चर्स लाहौर ने आपको मुतासर किया, उसमें कोई एक छोटी सी वजाहत कर दें कि कौन सी बात थी जिसने आपको ट्विस्ट किया। जी जी, वही मैं बात जिक्र कर रहा था कि वो जो लेक्चर लाहौर है ना, उसमें दो बातों ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि कौन सा मज़हब सच्चा होता है और कौन सा नहीं। इस्लाम इसलिए सच्चा मज़हब है कि उसमें जो ज़राए हैं खुदा तक पहुंचने के, वो सबसे ज़्यादा है जहाँ, और खुदा आज भी बोलता है जैसे पहले बोलता था। इल्हाम का सिलसिला जारी है, इसी तरह नबूवत का सिलसिला जारी है, जो खुदा की रहमत है ना कि जहमत, और ये खुदा तक पहुंचने के ज़रिए हैं। और जिसमें ज़रिए सबसे ज़्यादा होंगे जिस मज़हब में, वो मज़हब सच्चा मज़हब होगा, क्योंकि मज़हब का और काम ही क्या है, खुदा तक पहुंचाना। बस और ठीक है, दूसरा बस ठीक है। पॉइंट जो था ना, वो मैं बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मज़हब खुदा की कानून कुदरत, खुदा की जो नेचर इंसान की बनाई है, और जिस तरह नेचर अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बनाई है, उस कानून कुदरत के ऐन मुताबिक हो, क्योंकि खुदा इस कुदरत का बनाने वाला है, और उसकी तालीम उसके ऐन मुताबिक होनी चाहिए, और उसी के मुताबिक इंसान जो है वो अल्लाह ताला को पहचानता है। ये दो तो इस्लाम points की, ये तो इस्लाम की आपने बात कर दी ना, तो हाँ ये जी। तो सारे मुसलमानों को पता है, सभी नहीं है। ना, मुसलमानों तो कहते हैं कि ये इल्हाम तो बंद हो इस्लाम गया। का ही लिटरेचर है ना। मसलन कि आपको हाँ, लेक्चर तो हमारा में literature मिर्जा साहब इस्लाम की का ही क्या literature बात थी कि इसमें मिर्जा साहब की क्या बात थी? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमारा मजहब इस्लाम ही तो है सूफीज्म ना। आपने पढ़ा है? सूफीज्म पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत, कुछ हद तक, तसव्वुफ पढ़ा है? बहुत थोड़ा। अच्छा, हिंदुइज्म पढ़ा है आपने? हिंदुइज्म बहुत थोड़ा, थोड़ी बहुत वो डिबेट हिंदुइज्म में हर बंदा जो गुफा में बैठा है वो खुदा से इंतहाई कुर्बत का दावा करता है। नहीं नहीं, थाउजेंड और लाखों की तादाद में नांगा साधु जो है वो मेले पे आते हैं, कभी और कीजिएगा उनकी बातों में। और कोई हर बंदा ये दावा ऐसी- करता है मैं खुदा के बहुत करीब हूँ। वो कहते हैं नेचर, उन्होंने कहा बस है ठीक कि है। नेचर, वजाहत होगी आपकी बात। नेचर जो है हमसे बात करती है, नेचर से वो बात करते हैं। देखें, इनके खुदा का जो है ना, एक वाहिद खुदा जो सबसे पावरफुल खुदा, उसका कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कभी आप हिंदू मत पे गौर कीजिएगा, उन्होंने इसको काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और पावर्स को डिफरेंट एंटिटीज़ पे ले आए हैं, ठीक जिसमें से मोस्टली वो मिस्टर उनके एक्स साहब, पुराने। हाँ जी, मिस्टर एक्स साहब, मेरी तरफ से आप एक सवाल कर दीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब ने 1901 से पहले कभी ये बात कही है कि नबी इस उम्मत में आना ज़रूरी है और नबूवत जारी है? इस आयत से सारे लिटरेचर में क्या वो वला के रसूलुल्लाह व ख़ातम नबीन का यही मानी लेते थे कि इस सिलसिले के अंदर नबूवत जारी है और नबी आएगा? कभी उन्होंने कहा 1901 से पहले? जी ठीक है साहब। जी मेरे हिसाब से तो क्या है, मैं एग्जैक्ट हवाले फिर आपको ढूंढ के ला दूंगा। और लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बराहीन अहमदिया में उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने जो उनको इल्हाम किया, जिसमें उनको अल्लाह ताला ने ममूर मिनल्लाह कह के पुकारा और नबी और रसूल कह के पुकारा, तो वो इल्हाम भी मौजूद हैं। फिर जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र कर रहे थे
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس کی جگہ وہاں پہ انہوں نے ذکر یہ بھی کیا کہ مجھے یہ اشارہ ملا ہے کہ میں بھی مسیح ہوں۔ اب ان کا جو وہاں سے ایک سفر شروع ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس طرح واضح کرتا رہا اس طرح انہوں نے بات کو آگے رکھا، اور جو 1901 میں جس طرح پوری طرح واضح ہوگی نا بات، تو پھر وضاحت کے ساتھ انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ میں ہمیں وہ ساری بات سمجھائی۔ جی، یعنی 1901 میں آ کے ان پر بات واضح ہوئی ہے کہ میں نبی ہوں اور نبوت جاری ہے۔ انہوں نے ہمیں وضاحت سے سمجھائی، واضح پہلے ہوئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1901 میں انہوں نے جو لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ واضح بھی انہیں اسی وقت ہی ہوا، ٹھیک ہے، الہامات کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر 1901 سے پہلے ان پر یہ بات واضح تھی اور انہوں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہے جس کو آپ تلاش کر کے لے آئیں گے کل تک، تو بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیوں کہا ہے کہ 1901 سے پہلے کی تمام تحریریں منسوخ ہیں مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں؟ وہ اس لیے کہا تاکہ اس میں کیونکہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس سے ہی بات کریں۔ کیا لکھا ہوا واضح طور پہ؟ جو نبوت کے بارے میں، اپنے دعوے کے بارے میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ جب اس میں لکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کس میں واضح طور پہ لکھا؟ حضرت مسیح موعود نے کیا لکھا؟ اب کیا لکھا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں تو ایک غلطی کا اس طور سے میں نبی ہوں، اس طور سے میں نبی ہوں، اس طور سے نہیں ہوں، جس طرح یہ خیال اس طور سے نبی ہوں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ میں اس طور سے نبی نہیں ہوں کہ میں کوئی جدید شریعت لانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اس طور سے میں نہیں ہوں۔ ہاں، اس طور سے میں نہیں ہوں، اس طور سے میں اس طور سے میں نبی ہوں کہ میں نبی رسول ہوں مگر بغیر جدید شریعت کے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کس طور سے وہ کہہ رہے ہیں، اس طور سے جس طور سے وہ کہتے ہیں کہ کنفیوژن تو ہے کوئی نہیں ویسے۔ ایک منٹ کنفیوژن تو اسی سے پیدا ہوئی نا۔ اگر وہ اس طور سے نبی اور رسول ہیں جس طور سے وہ بیان کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت ہے، تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ ہیں نا، یہ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ امتی نبی ہیں، یعنی امتی بھی نبی بھی۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کی نبوت، امتی نبی مدعی نبوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، امتی نبی بھی تو مدعی نبوت ہوتا ہے نا؟ ہاں جی ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ لے آتے ہیں نا۔ نہیں، مقابلے پہ کسی نے نہیں کہا، جب نبوت کا دعویٰ ان کا ہے، سن تو لو نا بھائی، نبوت کا دعویٰ مرزا صاحب کا ہے، امتی نبی کا ہے، ذلی نبی کا ہے، ان کو مدعی نبوت کہہ سکتے ہیں نا۔ لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح کھل کے مدعی نبوت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنا وہ مدعی نبوت سمجھتے ہیں نا اس لحاظ سے مدعی نبوت نہیں ہے، یہی تو انہوں نے سمجھایا نا۔ کھل کر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو مخالفین ہیں نا، ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نبی بن گئے ہیں اور ان کی نبوت ختم کر کے اپنی جاری کر دی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کانٹیکسٹ اس کا جواب تو سمپل ہے نا، اس کا جواب تو سمپل ہے کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں میں اس طور سے نہیں ہوں، لیکن میں ہوں مدعی نبوت۔ وہاں لکھا ہوا ہے ایک غلطی کے ازالہ میں آخری صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس ساری تحریر کا خلاصہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہی جو لکھا ہوا تھا وہی کرنا ہے۔ انہوں نے اس کے آگے بھی بتا دیا کہ میں اس طور سے نبی نہیں ہوں جس طرح یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ ہاں، میں اس طور سے نبی ہوں جس طرح میں نے اوپر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر جو بیان کیا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں جہاں میں نے نبوت سے انکار کیا ہے وہ ان معنی سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں۔ ہاں، میں اس طرح سے نبی ہوں کہ میں رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے میں نے نبوت اور رسالت کا درجہ پایا ہے، اور میں نبی اور رسول ہوں مگر بغیر جدید شریعت کے۔ تو یہ بات مجھے واضح ہے، یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو مدعی نبوت کہنے میں کیا خرابی ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں یہ مدعی نبوت ہیں تو اس میں گڑبڑ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ لاتے ہیں نا۔ یار اس کا جواب تو سمپل ہے نا، میں ان کے مقابلے پہ نہیں ہوں، میں ان کی امت کے اندر نبی ہوں۔ اس کا تو جواب سمپل، لیکن بیسٹ جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ امتی نبی ہیں، یعنی امتی بھی نبی۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ جواب بیسٹ ہے کہ میں امتی نبی ہوں لیکن میرا نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میرا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے نبوت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پر الزام لگانے والے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔
अगर अगले को करते पता हैं। है कि उम्मती नबी का उसको समझ है कि वो उस लिहाज से बात कर रहा है तो हाँ वो नबी हैं, लेकिन अगर ये वो हुजूर के तो मुकाबले फिर पे अगर बात कर रहा है फिर अगर वो यार जिस तरह से भी उम्मती फैज पाके चादर लेके चश्मे से पानी पी के जिस तरह के भी हैं मुद्दई नबूवत तो है ना, वो ये क्यों कहते हैं कि लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं जाहिल मुखालिफ कि मैंने नबूवत का दावा, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, ये क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना। जिस तरह जाहिल मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं वो इस लिहाज से लगाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे नबूवत का इन्होंने दावा कर दिया, ये उस किसी ने भी लिहाज नहीं से कहा। उन्होंने इनकार किया ना। नहीं, आपको ये मैं किसी ने भी नहीं कहा। अब मैं इससे ज़्यादा लेकिन तो जवाब नहीं बहरहाल दे सकता। अगर चले असल में इस बात का जवाब है ही नहीं। इजाज़त लेता हूँ, आप ठीक है, रिपीट हो रही ठीक है। बहुत ज़्यादा। हाँ, जी, ओके मैं जी, यही अल्लाह कह रहा हाफिज़। हूँ, एक ये तो भी तो 1901 झूठ से है ना। नहीं आप रिपीट अगर कर रहे हैं, मैं तो- इजाज़त ले रहा हूँ, फिर मैं अब मैं और रिपीट फायदा नहीं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक तो- कोई एक ऐसा ही कि बात को पाया बार बार आप जाता कर ना। रहे हैं। अच्छा जी, रोचिकर अस्सलाम साहब। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और रुक जाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक अच्छा तो अमर भाई, अगर 1901 से तो पहले- मुसलमानों में कोई ऐसा अकीदा पाया जाता ना कि वो कोई भी मुसलमान किसी भी किस्म की नबूवत का कायल होता, तो फिर ये पंक्चर लगाते ना कि देखें आप इस नबूवत का इल्ज़ाम लगा रहे थे दावे का, असल में तो वो इस नबूवत का जो है वो ऐलान कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं। जब मुसलमानों में किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो फिर इस तरह की नहीं उस तरह की का क्या मतलब है? हाँ, जिस तरह का भी है नबूवत का दावा ही है ना, तो मुद्दई नबूवत कहने में क्या आ रहा है? हाँ जी। फिर कह दिया नहीं ये जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने नबूवत का दावा किया, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। भाई आप कहें मेरा दावा है, मैं मुद्दई नबूवत हूँ लेकिन इस तौर से हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मुद्दई नबूवत हूँ। आप कहते नहीं मेरा ऐसा दावा ही कोई नहीं, इसका क्या करेंगे कि मेरा ऐसा दावा ही कोई नहीं नबूवत और रसालत का? असल बात यह है मिस्टर एक्स साहब, आपके लिए मैं ये करने लगा हूँ कि वो जो एक गलती का ज़ाला मिर्ज़ा साहब ने लिखी ना 12 सफ़े का रसाला, उसमें भी अपनी बात को ऐसे घुमाया, ऐसे उसकी जलेबी बना दी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई बंदा उस एक गलती का इज़ाला का खुलासा अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। अगर बयान कर सकता होता तो लाहौरी भी उसी एक रसाले, उस 12 सफ़े के रसाले को पकड़ कर खड़े हैं, कादियानी भी उसको पकड़ के खड़े हैं। लाहौरी कहते हैं इसमें इनकार है नबूवत के दावे से, कादियानी कहते हैं इसमें दावा नबूवत है। मतलब क्या है? जलेबी है। वो भी उसी रसाले को पकड़ के खड़े हैं। अभी शफी शेख आएगा, वो कहेगा ये देखें मिर्ज़ा साहब ने कहा है मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। वो भी उसी रसाले से निकालते हैं अपना मौक़िफ़, ये भी उसी रसाले से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात सीधी की नहीं मिर्ज़ा साहब ने। 10 साल तो मुतलक इनकार किया, 1891 से लेकर 1901 तक नबी पाक के बाद नबूवत के दावा करने वाले पर लानतें डाली कि मैं नबूवत का दावा, वला के रसूलुल्लाह व खातम नबीन के बाद नबूवत का दावा। जो इस आयत के बाद नबूवत का दावा करता है वो मुसलमा कज़्ज़ाब का भाई है। 10 साल तो इस तरह इनकार किया। 10 साल के बाद एक रसाला लिखा जिसमें नबूवत का दावा किया अपनी तरफ से, और वो दावा भी इस तरह किया कि जो मुद्दई नबूवत मानते हैं वो भी उसी में से मतलब निकालते हैं, जो इनकार करते हैं वो भी उसी में से निकालते हैं। वो ऐसी जलेबी बना के दे। उसके बाद फिर ये आप अंदाज़ा करें कि फ़ौत होने से 3 दिन पहले, ये 23 मई 1908 को इन्होंने एक जलसा आम में तकरीर की है। वहाँ इन्होंने फिर कह दिया कि लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स मुद्दई नबूवत है। इसके जवाब में मैं लानत अल्लाह लल काज़िबीन ना कहूँ तो और क्या कहो? बताओ मैं और क्या कहूँ? मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरा नबूवत का दावा है। इसके जवाब में अगर लानत अल्लाह लल काज़िबीन ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये 23 मई 1908 के दिन की बात है। 3 दिन रह गए मौत में। अभी भी वो कह रहे हैं। एक चीज ਹੋਰ ये तो 23 ਮਈ 1908 ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਇਆ, ਕਿਰੇ ਨਬੀ ਦਾ मेरे इल्हाम में नबी और रसूल के लफ्ज़ हैं, मेरे इल्हाम में नबी और रसूल का लफ्ज़ पाया जाता है। ओ भाई, आपके इल्हाम में नबी और रसूल का लफ्ज़ पाया जाता है तो आप नबी कहो, खुद को डरते क्यों हो?
नहीं, वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन के बाद नबी कैसे हो सकता है? अगर आपको अल्लाह ताला नबी कह के बुला रहा है तो आप नबी क्यों नहीं कहते खुद को? मसला क्या है? जगह जगह ये बात लिखी हुई है। मेरे इल्हाम में नबी और रसूल के लफ्ज़ मौजूद है, ना आज से बल्कि कई सालों से, बड़ा नेम दिया से। ठीक भाई, अगर अल्लाह ताला ने आपको नबी कह के पुकारा है तो आप कहें मैं नबी हूँ। नहीं, नबी मैं नहीं हूँ। क्या हूँ? मैं चश्मे से पानी पिया, फ्यूज से बरकत हासिल की, मैं वो चादर ओढ़ी तो मैं सिद्दीकियत की खिड़की से दाखिल हुआ तो मैं ऐसे करके ऐसे हो गया। ये सारा फ्रॉड और दजल है। अल्लाह गवाह है, मैं कहता हूँ कि ये दजल है। अल्लामा साहब सिद्दीकियत दी खिड़की की है जिंदे च वड़ दे। ये एक गलती का ज़ाला च लिखे है कि वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, इस आयत के अंदर एक पेशगोई है जिसकी हमारे मुखालफों को खबर नहीं। नहीं सारे दरवाजे वो बारी है केड़ी जिथों वड़ना पैंदा सिद्दीकियत हाँ, नबूवत दी शरत मुशर्रफ हो सकदा बंदा। और कहते हैं नबूवत का दरवाजा वैसे तो बंद है लेकिन एक खिड़की है छोटी सी खुली हुई सिद्दीकियत की। ओ भाई, अगर नबूवत का दरवाजा बंद है, नबूवत और है, सिद्दीकियत और दरवाजा है। बंद आ, खिड़की खुली है, चो नीवा जमा होके लंघना। नहीं ते जेड़ा बंदा दोबारा लांगे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? नहीं, सवाल ते सिद्दीकियत दी खिड़की दा की तसव्वुर है? इस्लाम में तो कोई मौजूद ही नहीं हो कुछ खबर। Assalamu alaikum. I have a question. ਵਾਲੇ इस्लाम में कोई सिद्दीकियत दी खिड़की दा तसव्वुर नहीं कि भाई आ सिद्दीकियत दी खिड़की तो बंदा अंदर दाखिल होवे तो बंदा नबी बन जाता है। दिल्ली बरूद इस्लाम ते कोई नहीं है। हाँ, अपना मजहब अपनी नवी शरीयत करनी है जो मर्जी करो गल। यस ब्रो, आप अपना क्वेश्चन आस्क लें। अच्छा, मैं आस्क ਕਰਨ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਵੇ ਨਬੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ में सिर्फ मैं ही एक मखसूस हूँ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ रूहानी औलाद नबी है, रूहानी औलाद है, तो हम रूहानी औलाद ते इस उम्मत ने सिर्फ एक ही पैदा की थी, ते यह आया हद तक नहीं है रसूलullah दी माज़अल्लाह कि एक ही रूहानी बेटा पैदा होया इस उम्मत विच। जी हाँ तो भाई, ते रज्जाल आखरा ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਰਜਾਲ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਜਮਾ ਦੇ ਸਿਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਸਿਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਦਲ ਸੜੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਦਲ ਸੜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਗਈ। अबू बकर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਢੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ दोबारा। इस फ्रॉड का, इस दजल का क्या जवाब दिया जाए भाई? एक जगह ये लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स साहब जागते पे हो? जी मैं एक सुन जगह रहे ये हम लिखा हुआ है, एक जगह लिखी है कि इस उम्मत में सिर्फ मैं ही नबी का नाम पाने के लिए, मैं ही सिर्फ हूँ, मुझे ही नबी का नाम दिया गया। दूसरी जगह लिखी है इस उम्मत में बाज़ अफराद ने नबूवत का मकाम पाया है। बेटे ने ऐ तवील की है कि बाज़ अफराद तो मुराद मिर्ज़ा साहब की ज़ात कले, मिर्ज़ा साहब के बाज़ अफराद तो मुराद एक फर्द है और वो मिर्ज़ा साहब ने। भाई उन्होंने चेता ही नहीं सी हुंदा कि मैं पहले बाज़ अफराद लिखे है, हुण मैं लिखन लगे हैं कि इस उम्मत में सिर्फ मैं ही नबी का नाम पाने के लिए मखसूस हूँ। उन्होंने याद ही नहीं सी हुंदा क्योंकि फारसी का एक ज़रबुल मिसल है, दरोगो रहाफजा नबाशद, ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਬੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਬਾਅਦ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਇੰਝ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਅਫਰਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਜਲ ਹੈ। ਸਾਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨ ਲਿल्लाह, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ अमर भाई एक सवाल है मेरा भी। जी पूछ लो।
ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਹਿਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਤਹਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 3 ਦਿਨ। 3 ਦਿਨ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਅਰਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਸੀ? ਘੰਟੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, 3 ਵਜੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਰਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬੜੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਛ। ਨੇ ਫੈਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੈਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੁੱਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਜ਼ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਫੈਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫੁਜ਼ਲਾ ਐਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ। नहीं, सवाल है वे अगर ज़्यादा बैठे ने, अगर उस्ताद जी बिजी हो गए तो इन्होंने कर लेने ज़्यादा साहब। यार चेक करो, है भी तो फैज लेंदे नहीं टुर के। ਅਬੂ जी ਬਕਰ मुस्तक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ जी जी ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? अच्छा ਉਹ ਵਾਲਾ ਛਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰੋਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੌਂਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਪੌਂਡਾ ਸੌਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ
ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਤਾਦ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਮੌਕਫ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋ ਮੌਕਫ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 74 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇजेस ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਬੂਵਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਲਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰੀ तौर पे यह मजमून छापना पिया है मेरी तहरीर में लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल जिथे जिथे मैं लफ्ज़ नबी मिर्ज़ा साहब वास्ते इस्तेमाल करता रहा क्यों करता रहा 2 बारी उन्हें मजमून लिखा एक बारी 1915-16 जदों रौला पिया इन्हां दा आपस एक बारी बाद 1950 के लगभग उन्होंने 2 बारी वजाहत देनी पई है क्यों जब तक मिर्ज़ा साहब जींदे सन जो कुछ मिर्ज़ा साहब आखते सन ये सारे उहदे ते आमीन करते सन कि मिर्ज़ा साहब ने नबी आख्या अपने आप नूं ते नबी आंदे सन रसूल आंदे सन ते रसूल आंदे सन मिर्ज़ा साहब दे मरण तो बाद उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ करके झूठ बोल के अपने अकीदे च एक कह लो स्टैप बैक किया है कि नहीं मिर्ज़ा साहब ने इनकार भी तो किए है तो तुसीं इनकार वाले मामला जिहड़े ने वो फड़ लो हत्थ विच ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦੀ ਅਖਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਐਡੇ ਪੰਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਖਤ ਦਾ ਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਾਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਕਮ ਔਰ ਅਦਲ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਅਹਿਮਦੀ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। सिंपल किया जा सकता, पैसे का खेल था, पैसे का। मतलब लाहौरी मोहम्मद अली लाहौरी कहता सी कि वंड के खाइए, तो मिर्जा बशीरुद्दीन ने नहीं मनाया इस गल को। उन्हें आख्या मैं कल्ले ही खाना। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 15 advantage ਸੀ ਨਾ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਸਿਆ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਇਰਾਕ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 35 ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਖਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੇ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਚਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ खलीफा खामस को किसी बच्चे ने पूछा है, कम सिंह का मुंडा है, 12-13 साल की उम्र है, कि भाई कुरान हदीस में आता है कि जी क़यामत तक आते रहेंगे। तो उन्हें भी छांट छड़िया किधर लिखा हुआ है कुरान हदीस में आते रहेंगे, एक ही पेशेंट कोई थी वो आ गए हैं। तो जमात का मौक़िफ़ ना खुलफा जिन्होंने कहते हैं उन्होंने दे नाल है ना जिस बंदे से इजराए नबूवत पेश करना चाह रहे हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹਿਰੀਨ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਬਈ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਤੇ रहेंगे जब तुम रसूल ਆਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ वो जी ट्रुथ सीकर गल पे करता सी ना, अपने अकायद बचाने के लिए कुरान के मानी बदलते। ये गल वो पिया करता चोर भी कहे चोर चोर। अपने इन्होंने अकायद घड़ ले ने वो वास्ते वो काम पे करते हैं जोड़ा खुद मिर्जा साहब भी नहीं किया ना। सूरा राफ की आयत 35 नूं इजराए नबूवत तो मिर्जा साहब भी इस्तेमाल नहीं किया। ये उन्होंने तो भी ज़्यादा सियाने ने, जिस तरह उन्होंने ज़ाला हम च लिखे वला कि रसूलुल्लाह व खातम नबीय्यीन, नबियों के ख़त्म करने वाले। ये आंदे ने नबियों की मोहर है। तो मिस्टर एक्स साहब कहने लगे सी भी तू मिर्जा साहब को ज़्यादा जानना है। जो मिर्जा साहब मानी किया वो क्यों नहीं करता? असल गल है कि वो की करे। मिर्जा साहब ने भी कोई कमानी किया है बता ना मिर्जा साहब ने जगह जगह मानी बदले ने। जो खिलवाड़ मिर्जा साहब किया है कुरान नाल ये भी पिछों करते हैं। नहीं मैं 2 मिनट म्यूट करना ठीक हो गया, बाकी सामने में सुन लें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ 49 ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ। ਮੀਆਂ 49 ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। है जी को 2.5 मिनट टाइम? जी जी हम सुकून है सारा दिन बैठे हैं, 2.5 घंटे हो रहे हैं। है मियां 49 सुनियो जरा की कह रहे हैं। मियां 49 सुनो की कह रहे हैं। आप मेरी बात सुने कहीं हमें उम्मत से मिलता है कि नहीं? बस इतनी सी बात। मुद्दई नबूवत की बात हो रही है, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। तो आप झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान के साथ कोई मुद्दई नबूवत नहीं था। मुद्दई नबूवत है हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान कज़ाब सिर्फ खैरातिया था, भीख मांगने आया था। अगर वो आपने अभी कहा ना कि वो हिस्सा मांगने आया था कि अपने बाद मुझे अपनी नबूवत में हिस्सा दे। मुद्दई नबूवत था ना? नहीं, कहा नबूवत है? मुद्दई नबूवत था, वो तो भीख मंगिया था। वो तो उसका कोई अगर नबूवत का दावा था तो रसूल पाक का था। वो तो नबूवत मांगने आया था। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कज़ाब क्यों लिखा? बात सुने, अगर उसका नबूवत का दावा होता तो वो रसूल पाक की तरह इंडिविजुअल अपनी नबूवत खड़ी करता, भीख मंगिया ना बनता, किरायत मांगने ना जाता रसूल पाक से कि अपनी नबूवत में हिस्सा दे। आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात मैं वही बात कर रहा हूँ।
लेकिन मेरा सवाल सिंपल है सर। मेरा सवाल है कि उसका दावा था या नहीं था, लेकिन क्या मुसलमा या असवद अंसी के ऊपर अलैहिस्सलाम की हमें तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से मिलती है कि नहीं मिलती? इतनी सी बात है। अरे सुन लें, अब आप रसूल पाक ने अगर उसे कज़ाब का है, मुसलमा का है, तो उसका दावा तो कोई ना, ये तो आप सारे कज़ाब है, पूरी उम्मत मुस्लिमा कज़ाब है जो ये कहे कि उसका दावा नबूवत था। कहता है जी पूरी उम्मत मुसलमान कजाब है जो ये कहे कि तू उसका दावा कज़ाब, तेरा नबूवत प्यो था। कज़ाब, तेरा दादा कज़ाब, तेरी ज़ुर्रियत कज़ाब। जो ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ मिर्जा तेरी रिश्ता सुनिए। हाँ जी, मियाँ कहता वा जेड़ा कहे कि मुसलमा कजाब दा दावा नबूवत सी ओ की आ कजाब ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ कजाब आहो ते ओए कजाब है ना फिर मुसलमा के बारे में जो कहे कि उसका दावा नबूवत है वो हाँ सेंचुरी वाकई मैं छक्का कह देता तो सेंचुरी मारी सू। मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कहता है? कहता है अच्छा जी हम पढ़ के सुनाइए तुम। नहीं पहले पीछे जरा गौर तलब है मिस्टर एक्स साहब वास्ते, अगर हाँ जी वो जी। मौजूद ने तो फिर सुनाओ। मैं सुनना मिस्टर होया, एक्स मैं सुना ते तां ना जे मैं उस दिन मौजूद ना, मैं ते सारी गुफ्तगू लाइव सुनी है। तुसी ऐसे होते जी जी, मैं जो क्लाउड सर्वर बाद ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ बस ਸਾਰੀ गाली ਗੱਲ मुक ਸੁਣੀ, गई जी फिर। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਲਮ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਖੇ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਐ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਦਜਾਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਸੋਚ ਬਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਮਰਦੀਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੂਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हवाला पढ़ दिए जी। लो जी मिर्जा गुलाम कादियानी क्या लिखता है जी? कहता है गल जी वैसे सही सी, गल गलत नहीं सी, बैठा होवे ना तो फिर मैंने जेलसी होंदी। कहता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है ऐसा ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया और ये कह रहा है जो कहे मुसलमा कज़ाब का नबूवत का दावा था वो खुद कज़ाब है। तो मिर्जा साहब की है जी ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਜ਼ਾਬ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਖਸੂਸਨ ਹੈ ਭਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਜਾਂ ਐਡਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਜੀ,
ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਬੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੰਦਿਆ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੇ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰੇ ਤਰੀਕਤ रहबर शरीयत मुजाहिद खत्म नबूवत ज़िया रसूल अमीर अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਓ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਜ਼ਾਬ। कोई अच्छी गुफ्तगू करने कर लो, मैं हिकमत पढ़नी इजाजत दो। बिस्मिल्लाह। अगर किसी ने कोई गुफ्तगू गुफ्तगू सारियां बाद ही पहले हिकमत पढ़ो। ठीक हो नजर बराबर हिकमत नंबर 243। जब एक सवाल के लिए जवाबात की बहुतात हो जाए तो सही बात छुप जाया करती है। अगर किसी सवाल के जवाब में हर गोशे से आवाज़ें बुलंद होने लगें तो हर जवाब नए सवाल का तकाजा बनकर बहस व दजल का दरवाज़ा खोल देता है। जो बात कसरत से होगी असल हकीकत की खोज और सही जवाब का सराह रसानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर शख्स अपने जवाब को सही तस्लीम करने के लिए इधर उधर से दलाइल फराहम करेगा, कोशिश करेगा, जिससे सारा मामला उलझाव में पड़ जाएगा और ये ख्वाब कसरत ताबीर से ख्वाब परेशान होकर रह जाएगा। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी और तुम्हें भी ऐसे ग्रोह से दूर रखे जो खुद भी परेशान है और लोगों को भी परेशान करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखो कैसी एक हिकमत है ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ कैसी पूरी ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ हिकमत है और मौके ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਸਬਤ। ਇਹ ਬਰੀਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैंने हार्ड कॉपी पई है, 2 पई हैं।